समस्त को प्रेज लॉर्ड नमस्कार। आज पुनर्बार प्रभु आम को सुजोग देइछन्ती वाक्य शिखिबा निमंते। तो मु आशा करुच्ची आपण मैंने वाक्य शिखुछन्ती आ उत्साहित होउछन्ती। आजिर आलोचना होची जे अनुग्रह सुसमाचार समय रे कौनसी चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म आवश्यक नुहे, किंतु इस्राएल मानक उपरे से गुड़ा को आवश्यक अटे। तो प्रार्थना करिबा। धन्यवाद प्रभु, सुंदर अवकाश देलो आउ जो विषय शिखिबु ताहा सरल मनरे बुझिया पई सहायता कर। मन को जटिल न करी सरल भाव रे बुझिबा निमंते कृपा कर। प्रार्थना यीशुଙ୍କ नाम रे मागिलु, आमेन। इस्राएल मानकर जदि आपण माने देखिबे, मु इस्राएल मानकर विषय कहिबी, से मानकर चिन्ह दरकार। गुटे देखंतु मार्क 16 पर्व 17 एवं 18, मार्क 16, 17, 18 आउ विश्वासी मानकर एही सब चिन्ह अनुवर्ती हेबो। से माने मो नामरे भूत छड़ाइबे, नूतन भाषा कथा कहिबे। एटा होची चिन्ह। राज्यर सुसमाचार रे जने लोक विश्वासी हेछि ना नाही, सेटा होची चिन्ह कोन जे ताहा होची से माने कोन करि पारिबे, भूत छड़ाइबे, नुआ भाषा कथा कहिबे। नुआ भाषा कहिबार अर्थ होची से माने अदर टंग माने पर भाषा कहिबे। से माने 18 पद, से माने हस्तरे सर्प धरिबे, पुणी प्राणनाशक कौनसी पदार्थ पान कले से मानकर किछि क्षति हबो नाही। साप धरिबे हातरे, आउ से माने विष मध्य पान करि पारिबे, आ पीड़ित मानक ऊपर जदि हाथ रखिबे से माने सुस्थ हेबे। एटा होजे राज्यर सुसमाचार रे जने विश्वासी रो चिन्ह जे प्रकृत रे परमेश्वर को ग्रहण करिछि, उद्धार हेछि बोलिकी। एटा निहाती थिबा दरकार। जदि एटा नाही हबो नै, आउ एइटे जेतकी जो अछि देखंतु ता भितर गुटे दिटा नै, संपूर्ण रहिबार आवश्यकता अछि। संपूर्ण रहिबो, पूरा रहिबार अछि। प्रथम से माने आमे देखुल से माने भूत छडौछंती, नूतन भाषा रे कथा कहउछंती, आउ साप धरुछंती, आउ प्राणनाशक पदार्थ पान कले क्षति नाही, पीड़ित मानक सुस्थ करबे बोल लेखा। तो आजिकाली पीड़ित मानक सुस्थ करबा चलीछि, किंतु प्राणनाशक माने विष पीले आ साप कामुले जणे किछि हबो नै, से किए मते देखै पारि नांती। तार कारण होछि आज्ञा अनुग्रह सुसमाचार चलीछि। एटा राज्यर सुसमाचार रे आसीबो। एटा अनुग्रह समय रे एटा आवश्यक नुहे। अनुग्रह समय रे चिन्ह चमत्कार व्यवहार ही नाही। देखंतु आपण माने गुटे देखंतु मो सहित द्वितीय करंती हम पढिबा 5 पर्वर 7 पद। कारण आमाने दृश्य विषय देई जीवन यापन न करी विश्वास रे जीवन यापन करूछु। दृश्य विषय रे जीवन यापन न करी आमाने अदृश्य विषय रे आमे जीवन यापन करूछु लेखा अछि। तेणु आमानकर जीवन जदि आमे देखुछु, एडा प्रकृत रे अदृश्य विषय विश्वासी हेबार आवश्यकता अछि। दृश्य विषय विश्वासी नाही। दृश्य विषय कोन जानिछन्ती, सेटा होछि जोटा कि मार्क 16 पर्व पढिली। सर्प धरिबे, विष पान करिबे, भूत छड़ाइबे, अनेक नूतन भाषा रे कथा कहिबे, सेटा होछि तांकर कोन दृश्य विषय देखले ही से माने विश्वास करिबे। काहे कि राज्यर सुसमाचार रे एटा होछि चिन्ह। राज्यर सुसमाचार जणेटा करिवार अछि, तेबे तांको आमे ग्रहण करिवार अछि। तेणु करंती मंडली रे लोक माने जानिछन्ती जे जणे ईश्वर को पाइथिबा लोक जदि आश्चर्य कर्म करू ना, आमे केमति विश्वास करिवु, केमिति आमे ग्रहण करिवु। से समय साधु पाउल कहउछन्ती, आमाने दृश्य विषय जीवन यापन न करी आमे अदृश्य विषय आमे जीवन यापन करूछु बोली लेखा अछि। सेति पई अनुग्रह सुसमाचार रे चिन्ह चमत्कार गुड़िक व्यवहार करिया पई आवश्यक नहे। किंतु आमे जदि से इस्राएल मानकर जिहुदी मानकर जदि देखुछु, से जिहुदी मानकर काम आका होउची। से प्रथम करन्ती 1:23 पद से लेखा अछि, किंतु आमे माने क्रूसरे 22 पद, कारण जिहुदी माने चिन्ह लोड़ंती, आउ ग्रीक माने ज्ञान अन्वेषण करंती। एटे क्लियर भाव लेखा अछि, जिहुदी माने चिन्ह चाहुचंती, काहे कि तांकर सेंति लेखा अछि वाक्य रे। आ ग्रीक लोक माने ज्ञान। मु कहबा को चाहुची जे राज्यर सुसमाचार चिन्ह दरकार। चिन्ह नहले ग्रहण करी हबो नाही प्रभुंकर लोक बोली।
କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ମୁଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରେ, ଆଉ ତା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଘ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଓ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୂର୍ଖତା ସ୍ୱରୂପ। ବୋଲି ଜିହୁଦୀମାନେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଘ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜାତିମାନେ ତ ଏଇଟା ମୂର୍ଖର କଥା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି ସିଏ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ 13 ପର୍ବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 13 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 13 ପର୍ବ 9 ପଦ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଜାଣୁ ଓ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଭାବବାଣୀ କହୁ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଂଶିକ ବିଷୟର ଲୋପ ହେବ। ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲେ ଟିକେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଟିକେ ଜାଣିଥିବାଟା ବନ୍ଦ ହେବ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ଧୀରେ 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 ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଧୀରେ 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 ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ, କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କାହିଁକି? ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତେଣୁ ସେ 11 ପଦ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ପରି କହୁଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ବି କରୁଥିଲି, ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ମୁଁ ଶିଶୁର ବିଷୟ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିବ, ବଢ଼ିଲା ପରେ ମେଚଡ଼ ହେଲା ପରେ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ ସେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ବେନ୍ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି? ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ, ବାକ୍ୟ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଲୋକମାନେ ପରଭାଷା ଭାବବାଣୀ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏଠି କ୍ଲିୟର ଲେଖା ଅଛି, ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେ ପିଲା ସମୟର ସବୁ ବିଷୟ ବନ୍ଦ ହେବ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପରଭାଷାକୁ କହୁଛୁ, ପରଭାଷା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 14 ପର୍ବ 22 ପଦ, 21-22 ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ହେବ। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ବିଦେଶୀୟ ଭାଷାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା, ତାହା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ଦ୍ୱାରା, ବିଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କର ପାଟି ଦ୍ୱାରା, ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ ବି ଏମାନେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। କୋଉମାନେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ? ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ କହିଲେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ସଜାତି ମାନେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ବିଜାତି କିଏ? ବିଦେଶୀ ଲୋକ, ବିଦେଶୀ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଲେଖା ଅଛି କି ଏଇଟା ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ଭାଷା। ତେଣୁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରଭାଷା ଆମେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ବାଇବେଲରେ ପାଉ, ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ପାଉ, ସଜାତି ମାନଙ୍କର ଭାଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଲେଖା ଅଛି। 22 ପଦ, ଏଣୁ ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ପରଭାଷାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ଲେଖା ଅଛି। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଓ ଏମିତି ବି ହଉଛି କି ବୋଲି ଅବିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ବିଶ୍ୱାସୀ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ? ସେ ଜାଣି ସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ଆଶା କରିବାଟା ବହୁତ ଭୁଲ। ଆଉ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିନା ବାଇବେଲର ସତ୍ୟତାରେ, ହଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା, ସମୟ ବଦଳିଗଲା, ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନାଁ ନେବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ସମୟକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଉ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଶକ୍ତି ପାଇଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଏତେ ହେଇଗଲାଣି, 2000 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଯୀଶୁ ମରିକି। ତ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଆସିଲା ପରେ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେବେ କିଏ କରୁଛି? ଆପଣ ନାଁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ରୋମୀ 15 ପର୍ବର 18 ପଦ, ରୋମୀ 15:18, କାରଣ ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାବହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟରେ କି କର୍ମରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାନା ଚିହ୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଯାହା ସାଧନ କରିନାହାନ୍ତି, ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ କହିବାକୁ ମୁଁ ସାହସ କରିବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାବହ କରିବା ପାଇଁ
ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯାହା କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ସାହସରେ କହିବି ସେଟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମିଛ କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାଧୁ ପାଉଲ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଥିଲା ସେଟା ତ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଲେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁକି ଠକିବି, କାହିଁକି ବେକାର ଜିନିଷ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଛୁ ନା କେମିତି ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଲାଗିଲା, ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାରକୁ ପଦାର୍ପଣ କଲେ, ସେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଛାଇ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଛାଇ ବାଜିକି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଦିନେ ସାଧୁ ପାଉଲ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟା ରୁହେ, ସେ ଭଲରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି 2 ଥର, ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ତିମୋଥିକୁ ସେ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥି 5:22 ଆଉ କେବଳ ଜଳ ପାନ ନ କରି ତୁମର ଉଦର ରୋଗ ଓ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସକାଶେ ଅଳ୍ପ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କର। ହେଲେ ପେଟ ବେମାର ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେମାର ପାଇଁ ଟିକେ ତୁମେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁସ୍ଥ କରିପାରୁଥିଲେ, ଛାଇ ବାଜିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲା, ସେ ଲୋକ ଆଜି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ତା ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର କରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଶୈତାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶରରେ ଥିଲେ, ମଶା 9ଟା ମହାମାରୀ କରିବାଟା ସବୁ ସେ ମିଶର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବି ମହାମାରୀକୁ ଦେଖେଇଲେ। ଅବଶ୍ୟ 10 ମହାମାରୀ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, 9ଟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଏଇଟା ନାହିଁ, ଜଣେ ଗୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ମୋତେ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସଚୋଟ ଆଉ ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜୀବନଯାପନ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସେଇଟା ଆମକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏହି ସତ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ମାନେ 99% ଲୋକ କେବଳ ସୁସ୍ଥ ଉପରେ, ଚମତ୍କାର ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ୟର ଅଭାବ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ବାକ୍ୟରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବା, କୌଣସି ଲୋକ କାହିଁକି ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସେ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି କି? ଏଇଥିପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଢ଼େଇ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଫେସୀ 4ର ଯଦି ଆମେ 13 ପଦ ଦେଖିବା, ଶେଷରେ ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ଶେଷର ଉପରେ କାଳି ଲାଗିଯାଇଛି ମୋର, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ଏକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିଣାମ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହେଉ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ହେଉ। ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଛୁଣ୍ଟି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଝନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ କେବେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ନୂଆରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର।